So yesterday we have seen the effect of drought or types of drought on the growth and development of the plant. This is our topic, that is effect of the drought and growth and development of the plant. Okay, and before that I have explained the different types or classes of the drought, that is the agricultural drought, soil drought, meteorological drought, then invisible drought, relative drought. Okay, so I have seasonal drought, in that mid seasonal drought. So I have explained the different types of drought. Okay, so drought means is nothing but it is the lack of moisture, or because of less rainfall plant does not get sufficient moisture for their growth and development, we are called as a drought. In Marathi, in our local language, we consider as a टंचाई सदृश्य परिस्थिती. आणि मराठीमध्ये आपण त्याला टंचाई सदृश्य परिस्थिती असं म्हणतो एकंदरीत. आणि तेच जर ड्रॉट समजा महिना, दीड महिना, 2 महिने कंटिन्यू राहिलं, सो वी आर सेड दॅट इट इज बिकम अ फॅमिन, म्हणजे दुष्काळ. म्हणजे पहिल्यांदा एक 15 दिवस 20 दिवस समजा पाऊस नाही पडला आणि त्यामुळं पाण्याची कमतरता भासली, तर त्याला आपण ड्रॉट म्हणतो. आणि तोच जर कंटिन्यू झाला वर्ष, सॉरी 2-3 महिने किंवा 6 महिने किंवा वर्षभर, तर त्याला आपण फॅमिन म्हणतो किंवा दुष्काळ म्हणतो. ओके, so today I will explain, that is this is our topic number 6 and 7 and exercise number 10. हा जो आहे आपला टॉपिक नंबर 6, 7 आहे आणि एक्सरसाइज नंबर 10 आहे. ठीक आहे. ज्यावेळेस आय हॅव कंडक्टेड द लेक्चर ऑन ट्यूसडे, मंगळवारी ज्यावेळेस तुमचं प्रॅक्टिकल घेतलं होतं त्यावेळेस अर्ध शिकून झालेलं होतं, कारण की हे पूर्ण कव्हर करायला 1.5-2 तास लागतात. अर्ध शिकून झालं आणि टुडे आय विल कव्हर द रिमेनिंग हाफ पोर्शन. आणि आज जे आहे तो अर्धा शिकवल्यातलाच राहिलेला अर्धा पोर्शन मी आज कव्हर करतोय. ओके, सो इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन or water deficit on physiomorphological characteristics of the plant. Okay, so how a drought or how a scarcity of moisture or lack of moisture is affecting on the physiological, morphological, biological characteristics of the plant. पाणी कमी पडायला लागल्यानंतर किंवा पाण्याचा स्ट्रेस यायला लागल्यानंतर किंवा मॉइश्चर कमी पडायला लागल्यानंतर प्लांटवर कोणते निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होतात, आणि हाऊ अ प्लांट विल ऍडजस्ट हिमसेल्फ और देमसेल्फ according to such a limited amount of moisture for their survival and their growth. तर झाडाला पाणी कमी पडायला लागल्यानंतर झाड स्वतःला कसं सिच्युएशनला ऍडजस्ट करतं किंवा कसं मॅनेज करण्याचा प्रयत्न करतं, ओके, ते मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. आणि ते करताना when plant is adjusting himself with this adverse climatic condition, what are the physical, morphological and chemical changes takes place into the plant. Today I will explain that. Okay, so let's start the lecture as well as practical. Lecture number 6 and 7 and practical number 10. Okay, ठीक है. Soil moisture is the most important limiting factor in a dry farming and dryland farming situation. Understanding of the physiological process that occurs during the moisture stress or the drought stress is necessary to ameliorate the stress effect either by management practices or by plant improvement. So first you have to understand the causes of drought and why these droughts are occurring in each and every year. That's I have already explained in a first topic of lecture. After that we have to also understand which are the different types of drought which will be occurred in our region. त्यानंतर आपल्याला समजलं पाहिजे की आपल्या भागामध्ये कुठल्या प्रकारचा टंचाई सदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. And after the next stage is, and what is the bad impact or adverse impact of the drought on our plant or crop. And last one, when we are studying all these things or we are understanding all these causes, the types of drought and the impact of drought on the plant, we can manage some practices or to survive the plant from the adverse environmental condition. That is the purpose of this topic as well as practical. In biology, stress is the result of action of external factors on organism. Okay,
तर आपण स्ट्रेस कशाला म्हणतो? तर आपल्याकडं सिंपल लँग्वेज मध्ये माणसाला कुठल्या गोष्टीची काळजी वाटायला लागली किंवा एखाद्या गोष्टीची भीती वाटायला लागली, ओके, तर त्याला आपण काय म्हणतो, त्यानं त्या गोष्टीचा स्ट्रेस घेतलाय किंवा टेन्शन घेतलंय. तर प्लांटला पण तसंच असतंय, मॉइश्चर कमी पडायला लागलं, डिफिसिट व्हायला लागलं, सो प्लांट इज गोइंग ऑन द स्ट्रेस बिकॉज ही डज नॉट गेट द सफिशियंट मॉइश्चर फॉर देअर ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. ओके, सो ही इज इन द स्ट्रेस. आपण पण स्ट्रेस मध्ये जाऊ शकतो. जर समजा आपल्याला भरपूर तहान लागलेली आहे आणि आपल्याला प्यायला जर पाणी मिळत नसेल, सो वी आर इन द स्ट्रेस, मॉइश्चर स्ट्रेस. आपल्याला समजा भरपूर भूक लागलेली आहे आणि आपल्याला जेवायला मिळालेलं नाही किंवा खायला मिळत नाही लवकर, तर आपण स्ट्रेस म्हणजे आपल्याला चिडचिड होणे, ब्लड प्रेशर वाढणे किंवा टेन्शन येणे, ओके, ह्या गोष्टी दिसून येतात. ओके, किंवा आजारी पडल्यानंतर सुद्धा आपल्या बॉडीवर एक स्ट्रेस असतो. तर स्ट्रेस म्हणजे एक्सटर्नल फॅक्टर किंवा इंटरनल फॅक्टर मुळे प्लांटच्या फिजिओमॉर्फॉलॉजिकल ऍक्टिव्हिटीज वर चेंज होतात किंवा अफेक्ट होतात, त्याला आपण स्ट्रेस म्हणतो. So moisture stress indicate the action of lack of or excess water on the plant. आता स्ट्रेस दोन्ही प्रकारचे असू शकतात. पाणी कमी पडले तरी स्ट्रेस येतो आणि एक्सेस किंवा ओव्हर झालं मीन्स वॉटर सिच्युएशन जर असली, then we will see that is the stress. The term moisture stress is generally used for deficit moisture condition. Since moisture deficit is most prevalent under dry farming condition, the effect of moisture stress due to the deficit is discussed in this chapter. म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये आपण वॉटर लॉगिंग पाहणार नाहीये बिकॉज वी आर लर्निंग अ ड्रायलँड ऍग्रिकल्चर. आपण ड्रायलँड ऍग्रिकल्चर शिकतोय, त्यामुळे ड्रायलँड ऍग्रिकल्चर द वॉटर स्ट्रेस इज लिंक्ड विथ द शॉर्टेज ऑफ मॉइश्चर. ओके, नेक्स्ट आहे डेव्हलपमेंट ऑफ मॉइश्चर स्ट्रेस. आता मॉइश्चर स्ट्रेसची डेव्हलपमेंट कशी होते? द वॉटर डिफिसिट ऑकर इन अ प्लांट whenever the transpiration exceeds the absorption. Means plant transpired or evaporate from more water from soil as well as from the plant, but he does not get the sufficient water from the soil. That the stage where the stress will develop. म्हणजे झाड पाणी भरपूर ऍब्सॉर्ब करतंय, ट्रान्सफार भरपूर करतंय किंवा सॉइल मध्ये इव्हॅपोरेशन होतंय, नदी नाल्यातनं इव्हॅपोरेशन होते, पण सॉइल मध्ये तेवढं सफिशियंट पाणी जात नाहीये माघारी पुन्हा ते इव्हॅपोरेट झालेलं पाण्याची जागा भरून घेण्यासाठी आणि झाडाला पाणी कमी पडायला लागतं. त्यावेळेस समजायचं प्लांट इज हॅव्हिंग अ स्ट्रेस. ओके, थोडक्यात काय, तुम्हाला समजा एक तांब्याची तहान आहे, तुम्हाला एक तांब्यावर पाणी प्यायची इच्छा आहे तुमची, पण जर तुम्हाला एक ग्लास भरच पाणी भेटलं असेल तर तुमची तहान भागणार नाही, म्हणजे तहान तुमची तशीच राहणार आणि अर्ध्या एक तासानंतर पुन्हा तुम्हाला ती तहान लागणार. तर हा स्ट्रेस जो आहे हा कधी संपणार आहे? वेन यू विल गेट द सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वॉटर. जोपर्यंत तुम्हाला सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वॉटर भेटेल प्यायला किंवा झाडाला सुद्धा ऍब्सॉर्ब करायला, तोपर्यंत स्ट्रेस निघू शकत नाही. इट मे बी ड्यू टू द एक्सेसिव्ह वॉटर लॉस, रिड्युस्ड ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर फ्रॉम द सॉइल ऑर बोथ. ओके, ठीक आहे. तर वॉटर लॉस तर होत असतंय, पण तेवढं पाणी माघारी मिळत नसते सॉइलला किंवा प्लांटला. आफ्टर द इरिगेशन ऑर रेन, वॉटर डिफिसिट डेव्हलप्ड ग्रॅज्युअली अँड ओनली फॉर व्हेरी शॉर्ट पिरियड इन द बिगिनिंग. तर सुरुवातीला कसं असते, थोडंफार पाणी भेटलं किंवा इरिगेशन भेटलं तर एवढा स्ट्रेस लगेच डेव्हलप होत नाही, स्लोली डेव्हलप व्हायला चालू होतं आणि इट डज नॉट गेट द सफिशियंट मॉइश्चर, देन इट विल बिकम more and more severe. Through there is a sufficient amount of soil moisture, water deficit develop due to the higher transpiration than the absorption, especially in hot midday. आणि शक्यतो स्ट्रेस जो डेव्हलप होतो तो शक्यतो दुपारी डेव्हलप होतो बिकॉज इन आफ्टरनून टाइम द टेम्परेचर विल बी मोर. Okay, so stress is developed between the afternoon period. This temporary wilting is known as incipient wilt or midday depression. तर दुपारच्या वेळेस झाडं जरा सुकतात किंवा थोडीशी आकसतात, तर ह्याला म्हणायचं मिड डे डिप्रेशन, कारण की दुपारी टेम्परेचर जास्त असतं, त्याला आपण मिड डे डिप्रेशन किंवा इन्सिपंट विल्टिंग असा पण एक शब्द आहे, ऑब्जेक्टिव्हला लक्षात ठेवा. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे डेव्हलपमेंट ऑफ मॉइश्चर स्ट्रेस. ओके, त्यातलाच कंटिन्यू पॉइंट आहे. As the day progresses, the soil moisture is depleted and plant cannot absorb sufficient amount of water to meet the demand. आता हे मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. Water deficit therefore occur for prolonged period. Under such conditions, stomata are open for short period in the morning and evening and partially closed during the rest of the day. मग सुरुवातीला काय होतं, as all you know that the water is lost in the form of water vapor from the stomata.
आता तुम्हाला क्रॉप फिजिओलॉजी मध्ये सांगितलं असेल की स्टोमॅटामधनं, ओके, स्टोमॅटा म्हणजे एक सेल असतो ज्यातनं प्लांट मधलं वॉटर जे आहे इन अ फॉर्म ऑफ वेपर ऍटमॉस्फिअर मध्ये बाहेर जातं. ओके, तर सुरुवातीला काय होतं, स्ट्रेस भेटला, झाडाला पाणी कमी पडायला लागलं की स्टोमॅटा क्लोज करतं प्लांट, किंवा सकाळी थोडा वेळ आणि संध्याकाळी थोडा वेळ ओपन करतं, दुपारी क्लोजच असतो. द रिझन इज टू कॉन्झर्व ऍज मच ऍज water possible. Stomata closure occur when the leaf water potential approaches about 1 to 1.5 megapascal in soybean. स्टोमॅटा क्लोज व्हायला चालू कधी होतो, त्यावेळेस 1 ते 1.2 मेगापास्कल MPa सोयाबीन मधलं ज्यावेळेस आकडा वाढायला लागतो त्यावेळेस टोमॅटो क्लोज व्हायला चालू होतो. When the soil moisture reaches about 50 bar, plant show the wilting symptom most of the day but do not die, and it is known as a permanent wilting point. I have already explained in irrigation that when the moisture stress or moisture percentage which will be reached at the 15 bars, then plant will show you the symptom, but it will not die. If you are giving the irrigation, the next point, giving the irrigation, the soil moisture is further allowed to deprecate to the level of 6 megapascal. Plant die permanently, and this is known as ultimate wilting point. जर लक्षात ठेवा 15 बारल्याच्या नंतर जर तुम्ही पाणी दिलं तर झाड रिकवर होऊ शकतं, पण जर पाणी नाही मिळालं तर तो ऍटमॉस्फेरिक बार जो आहे 15चा, तो जर 6, 5, 4 असा खाली आला तर प्लांट विल बी डाय परमनंटली अँड इट कॅनॉट बी कवर्ड ऍट एनी कॉस्ट. दॅट इज नोन एज अल्टिमेट विल्टिंग पॉइंट, आणि त्याला आपण म्हणतो अल्टिमेट विल्टिंग पॉइंट. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे effect of moisture stress. Okay, so moisture stress does not affect all the aspects of the plant growth and the development equally. Some of the processes are highly susceptible while others are fairly less affected or least affected. The final yield of the crop is integrated result of this effect of stress on the water relation, photosynthesis, respiration, nutritional growth and development. तर एक लक्षात ठेवा, मॉइश्चर स्ट्रेस जो आहे तो सगळ्याच ह्या ज्या प्रक्रिया आहेत किंवा प्रोसेसेस आहेत, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट वर इक्वली अफेक्ट करत नाही. इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ, द टाइप ऑफ द क्रॉप, द एन्व्हायरमेंटल सराउंडिंग, all these are affected on the yield and development of the plant. So we will see one by one in the next slides. Okay, so now we are seeing about point number 1, that is moisture relationship. Okay, water deficit causes several changes in the plant. It alters the water status by influencing on the absorption, translocation and transpiration. Okay, so moisture stress of the plant manifests typical reduction in the leaf water potential and relative water contained with the onset of dry condition. A progressive and continuous decline in the turbidity, okay, of the plant is observed. Means when plant will observe that there is a moisture stress or plant does not get the moisture which will require for their growth and development, automatically the plant will, okay, reduces the leaf water potential and relative water contained. So whatever the water which is present between the plant will try to conserve them. Okay, at the first, the lag in absorption behind the transpiration result in a loss of turgidity, which appear to be due to the rapid rise in temperature, transpiration, as a result of increase in atmospheric dryness. So this is also a point when the plant will face the stress, automatically it will reduces the transpiration rate, okay, and increases the absorption rate. Okay, so this will be happen because of the increase in the atmospheric dryness. आणि हे कधी दिसून येतं, ज्यावेळेस एन्व्हायरमेंट मध्ये किंवा वातावरणामध्ये कोरड हवा वाहत असते, ड्राय एअर असते. ओके, as the atmospheric condition becomes static, the continued decline in a turgid may be attributed to the soil moisture stress. ओके, त्याच्यानंतर कंडिशन व्यवस्थित झाली किंवा शांत झाली, or atmospheric condition will become stable, then automatically slowly डिक्लिनेटेड टर्जिनिटी मे बी अट्रिब्युटेड, म्हणजे डिक्लाइन झालेली टर्जिनिटी म्हणजे झाडाचा जो टवटवीतपणा आहे, फ्रेशपणा आहे, तो हळूहळू हळूहळू वाढतो आणि झाड पुन्हा नॉर्मल स्टेजला येतं. कधी? ज्यावेळेस त्याला पाणी भेटतं.
त्याच्यानंतर एक 7-8-10 दिवसामध्ये प्लांट विल गो टू इट्स नॉर्मल कंडिशन. त्याच्यानंतर वॉटर डिफिसिट ऑल्सो कॉज इनक्रीज इन लीफ अँड कॅनोपी टेम्परेचर. आता साहजिकच आहे, झाडामध्ये जर मॉइश्चर कमी येत असेल तर ट्रान्सपिरेशन होत नसेल तर ऑटोमॅटिकली द टेम्परेचर विल बी इन्क्रीजिंग. ओके, as the moisture stress increases the turbidity of the guard cell will be decreases. जसं जसं मॉइश्चर स्ट्रेस वाढायला लागेल तस तशी गार्ड सेलची टर्जिडिटी. गार्ड सेल म्हणजे कोण असतं? टोमॅटोच्या आजूबाजूला जे एक सेल असतात विच आर द की फंक्शन फॉर ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ टोमॅटा, त्याला आपण गार्ड सेल म्हणतो. द टोमॅटा ग्रॅज्युअली क्लोज डाऊन रिड्युसिंग द ट्रान्सपिरेशन अँड इट विल हॅव्हिंग कूलिंग इफेक्ट ऑन द लीफ. ज्या वेळेस प्लांटला मॉइश्चर स्ट्रेस भेटतो त्यावेळेस प्लांट काय करतं? टोमॅटा क्लोज करायला चालू करतं. ओके, आणि ट्रान्सपिरेशन रेट जेवढा शक्य आहे तेवढा कमी करण्याचा प्रयत्न करतं आणि त्याच्यामुळे थंड वातावरण किंवा कूलिंग इफेक्ट विल बी डेव्हलप्ड ऑन द लीफ. द इन्क्रीज इन लीफ टेम्परेचर मे बी अप टू 8 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम ॲबियंट टेम्परेचर. ॲबियंट टेम्परेचर मीन्स ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. Based on the canopy temperature, moisture stress can be quantified. The range in crop temperature within a field appear to be a good indicator of moisture stress in sorghum. So you can have some indicator plant which can be sown into the field. So when there is a moisture stress, immediately this indicator plant will show you the symptom and you have to give the irrigation to the entire crop field. Okay, canopy temperature at panicle initiation stage and number of spikelet of the rice are inversely related. Okay, so canopy temperature, canopy याचा अर्थ आहे पानाचं टेम्परेचर. ओके, the canopy temperature at the panicle initiation stage, panicle म्हणजे काय? त्याला पानं फुटणार. and number of spikelet of rice is universally related. Okay, तर canopy टेम्परेचरचं आणि स्पाइकलेटचं युनिव्हर्सल रिलेशन आहे. युनिव्हर्सल म्हणजे काय? कॅनोपी टेम्परेचर वाढलं की झाडाचे जे स्पाइकलेट आहेत किंवा फ्लावरिंग आहे किंवा लीफ एक्सपान्शन आहे किंवा लीफ डेव्हलपमेंट आहे नवीन, इट विल बी अफेक्टेड. सो canopy temperature at the panicle initiation stage and number of spikelet of the rice are inversely affected. Inversely म्हणजे काय? canopy temperature वाढलं की भाताचे जे स्पाइकलेट आहेत किंवा फ्लावरिंग आहे ते अफेक्ट होतं किंवा कमी होतं किंवा इल्ड रिडक्शन येतात. ओके, देन नेक्स्ट स्टेज इज द फोटोसिंथेसिस. ओके, सो हाउ अ मॉइश्चर स्ट्रेस अफेक्टिंग ऑन द फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is the reduced by the moisture stress due to the reduction in photosynthetic rate. Okay, the chlorophyll contain leaf area and increase in assimilative saturation in a leaf means if the temperature is increasing automatically and moisture stress is developing, the photosynthesis rate and chlorophyll contained in a leaf is decreasing. The area of leaf will be also reduced because leaves are curled down. म्हणजे पानं जी आहेत ती गुंडाळली जातात आणि त्यामुळे सुद्धा फोटोसिंथेसिस सफिशियंट होत नाही. ओके, ठीक आहे. आणि प्लांट मध्ये जे क्लोरोफिल आहे, क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज इसेन्शियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, देअर नंबर ऑल्सो द कलर नंबर. Okay, the development of pigment is also reduced. Then photosynthetic rate, a photosynthetic process, entry of carbon dioxide into leaf, photochemical reactions and the reduction of the carbon dioxide are affected by moisture stress. Okay, आता इथे एक पॉइंट असा आहे की when the stomata is closed down or when stomata start to reduce its size, automatically the entry of CO2 will be affected. त्यामुळं पानामध्ये जे CO2 आतमध्ये जाणार आहे, CO टोमॅटो क्लोज होत असल्यामुळं तो कमी होणार. and as you know that for the photosynthesis CO2 is important. ओके, फोटोसिंथेसिस साठी CO2 हा इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे टोमॅटो क्लोज व्हायला लागला मॉइश्चर स्ट्रेस मुळे की CO2 ची एंट्री पण कमी होते. ओके, एक मिनिट होल्ड ठेवा, एक मिनिट. सो टोमॅटोची जी एंट्री आहे ती कमी व्हायला लागते आणि CO2 जे आहे मग CO2 आत कमी यायला लागला की प्लांटचं जे फोटोसिंथेसिस रेट आहे तो कमी होतो, कारण की प्लांटचा फोटोसिंथेसिस रेट CO2
तर CO2 ची एंट्री कमी झाली की फोटोसिंथेसिस कमी होते. आता आपल्याला जसं जगण्यासाठी ऑक्सिजन लागतो तसा प्लांटला CO2 लागतो आणि CO2 ची एंट्री कमी झाली की फोटोसिंथेसिसचा जो रेट आहे इट विल बी लो डाऊन और लेस. ओके, ऍज मॉइश्चर स्ट्रेस इन्क्रीजेस स्टोमॅटा स्टार्ट क्लोजिंग ऍज अ मेकॅनिझम टू रिड्यूस द ट्रान्सपिरेशन लॉसेस. Actually, stomata start to close to minimize the transpiration losses. Stomata का क्लोज करतो का की त्याला ट्रान्सपिरेशन लॉसेस कमी करायचे असतात. He have to preserve the water which is present inside the plant. प्लांटच्या आतमध्ये जे पाणी आहे ते वाचवण्याचा ते प्रयत्न करत असते. ओके, ठीक आहे. देन फोटोसिंथेसिस रेटचा नेक्स्ट पॉइंट आहे. ओके, as a consequences the entry of carbon dioxide is also reduced. The conduction of mesophyll cells gradually decreases with the age of the leaf. Okay, तर जसं वय वाढत जातं पानाचं तसं मिझोफिल सेल जे आहेत त्याचं जे कंडक्शन आहे म्हणजे ऍब्सॉर्प्शन करणे किंवा इनटेक करणे आणि आउटटेक करणे ते पण कमी होतं. However, the decrease in the conduction of the mesophyll cell occurs earlier under the moisture stress. पण जर मॉइश्चर स्ट्रेस आला and plant is in a young stage, automatically the conduction of mesophyll cell is decreases earlier. म्हणजे ज्या mesophyll सेल मधून CO2 आज जाणार होता, ओके, त्याची आतमध्ये एंट्री जसं जसं पान जुनं होत जातं किंवा वयस्कर होत जातं तस तसं कमी होत जातं. पण जर मॉइश्चर स्ट्रेस डेव्हलप झाला तर तरुणपणी म्हणजे यंग प्लांट असतानाच मिझोफिलचं जे कंडक्शन आहे किंवा CO2 ची एंट्री घ्यायची आहे ते लवकरात लवकर चालू होतं आणि मिझोफिल सेल लवकरात लवकर त्याची एंट्री जे आहे CO2 ची एंट्री घेणं प्लांटमध्ये ते लवकरात लवकर कमी करायला चालू करतं ऍट इट्स यंगर स्टेज. The decrease in the mesophyll conduction of the carbon dioxide also affect the photosynthesis. आणि साहजिकच आहे CO2 ची जर एंट्री प्लांटच्या लीफ मध्ये नाही झाली सो इट विल अफेक्टिंग द photosynthesis. However, decrease in the photosynthetic rate is mainly due to the stomatal resistance. Okay, तर stomatal resistance मुळे CO2 ची एंट्री कमी होते. Then photosynthetic rate during the drought period, stomatal conduction and the net photosynthesis decreases with increased in water deficit. ओके, म्हणजे नेट म्हणजे काय आहे, कमीत कमी CO2 कमीत कमी पाण्यावर जास्तीत जास्त फोटोसिंथेसिस करण्याचा प्रयत्न करण्याचा झाड जरी प्रयत्न करत असलं ओके तरी ते प्रॅक्टिकली पॉसिबल होत नाहीये कारण की CO2 ची एंट्री कमी होते, प्लांट मॉइश्चर कमी असते. ओके, त्यामुळं नेट फोटोसिंथेसिस जे आहे ते कमी होतं वॉटर डिफिसिटमुळे. एक तर वॉटर डिफिसिट आहे, प्लांटला मॉइश्चर मिळत नाही जे फोटोसिंथेसिस साठी लागतं, प्लांटला CO2 कमी भेटायला लागलाय जो फोटोसिंथेसिस साठी लागतो. ह्या दोन गोष्टी कमी भेटायला लागल्यामुळं जो फोटोसिंथेसिस आहे जिथं अन्न तयार होणार आहे ते कमी होतं आणि when the food production will be less आणि जर अन्न कमी तयार झालं ऑटोमॅटिकली द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द एक्सपान्शन ऑफ द लीफ, डेव्हलपमेंट ऑफ द फ्रुट्स, pod or flowers will be affected. In susceptible plant, stomata remain closed and the net photosynthesis is almost completely inhibited about 14 days after the start of drought stress. आता इथे एक एक्झाम्पल दिलं आहे, जर ड्रॉट लागला किंवा ड्रॉट स्ट्रेस भेटायला लागला, प्लांटला मॉइश्चर कमी पडायला लागलं तर 14 दिवसानंतर झाडाचं फोटोसिंथेसिस कम्प्लिटली स्टॉप होतं, पूर्ण थांबतं. ओके, आणि हा महत्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे झाडाला पाणी कमी पडायला लागल्यानंतर 14 दिवस जर पुन्हा पाणी नाही भेटलं, कंटिन्यू तसंच राहिलं तर झाडाचं फोटोसिंथेसिस 100% बंद पडून जातं. लीफ वॉटर पोटेन्शियल विल बी रिस्टोर्ड इमिडिएटली आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ रेन while stomatal conduction and net photosynthesis will be recovered only partially during the initial period. म्हणजे झाडाला जर पाणी भेटलं 14 दिवसानंतर तर झाडाचं लीफ वॉटर पोटेन्शियल म्हणजे झाडाची टर्जिडिटी, झाडाच्या पाण्याचा फ्रेशनेस, टवटवीतपणा लगेच रिकव्हर होतं. म्हणजे झाडाचं पान 2 दिवसामध्ये हिरवगार होतं. पण स्टोमॅटल कंडक्शन म्हणजे स्टोमॅटाचा ओपन होणे आणि CO2 पुन्हा घेऊन फोटोसिंथेसिस चालू होणे ह्याला वेळ लागतो. तर तुमचं फोटोसिंथेसिस रिकव्हर व्हायला व्यवस्थित 100% चालू व्हायला 4 आठवडे लागतात. म्हणजे झाडाला जर पाणी कमी पडलं आणि झाड जर स्ट्रेस मध्ये गेलं आणि पुन्हा पाणी दिल्यानंतर तुम्ही महिन्यानंतर झाडाचं फोटोसिंथेसिस नॉर्मल होतं. व्हाईल इथे एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, स्टोमॅटल कंडक्शन रिमेन्स परमनंटली लोअर इन अ स्ट्रेस्ड दॅन द नॉन स्ट्रेस्ड प्लांट. शेवटपर्यंत म्हणजे जोपर्यंत झाड जिवंत आहे, जी लाईफ आहे तोपर्यंत स्टोमॅटा 100% कधीही ओपन होत नाही.
हे लक्षात ठेवा. म्हणजे झाडाला मॉइश्चर स्ट्रेस भेटलं तर 14 दिवसापर्यंत जर मॉइश्चर स्ट्रेस भेटलं तर झाडाचं फोटोसिंथेसिस कमी होतं, स्टोमॅटा कूल डाऊन होतो, सगळं होते, पानं कसायला लागतात. बरोबर आहे. समजा 17व्या 18व्या दिवशी जर त्याला पाणी भेटलं, इरिगेशन दिलं किंवा पाऊस पडला तर झाडाची पानं लगेच टवटवीत होतात, हिरवीगार होतात, लगेच होतात. पण फोटोसिंथेसिस नॉर्मल व्हायला, फुल व्हायला 4 आठवडे लागतात, म्हणजे 1 महिना. आणि स्टोमॅटा झाडाचा, त्या झाडाचा त्याच्या एंटायर लाईफ मध्ये म्हणजे जोपर्यंत हार्वेस्टिंग होईपर्यंत कितीही पुन्हा पाणी भेटू दे 100% रिओपन होत नाही, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर लीफ वॉटर पोटेन्शियल ऑफ 0.87 मेगापास्कल, द प्रायमरी फोटोकेमिकल अँड इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर इज अफेक्टेड. आता तुम्हाला फिजिओलॉजी मध्ये शिकवलंय का नाही मला माहित नाही, किंवा बायोलॉजी मध्ये तुम्ही शिकला चला. सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अँड नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. लाईट पडली की फोटोसिस्टम PI1 PI2 जे 780 आणि 700 असतं, लाईट पडली की त्यातनं इलेक्ट्रॉन इमिट होतो, पुन्हा जातो आणि ट्रेन मधनं तो पुन्हा माघारी येतो. तर ही जी फोटोकेमिकल रिॲक्शन्स असतात त्या होत नाहीत जर लीफ वॉटर पोटेन्शियल 0.87 मेगापास्कल वर गेले. The moisture stress affect the biochemical reduction in carbon dioxide by altering the several biochemical processes. However, there is no direct evidence for this process. तर बायोकेमिकल प्रोसेसेस पण अफेक्ट होतात. म्हणजे तुमची क्रेब सायकल असेल, ग्लायकोलिसिस असेल, किंवा तुमच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोटीन सिंथेसिस असेल, अमिनो ऍसिड सिंथेसिस असेल, त्यांचं पण प्रमाण तयार होण्याचं कमी होतं. पण किती कमी होतं, कसं कमी होतं, किती दिवसांतर कमी होतं, ह्याचा कुठलाही एव्हिडन्स म्हणजे प्रूफ सध्या नाहीये. म्हणजे कमी होतं हे मान्य आहे सायंटिस्टला, पण किती होतं हे माहित नाहीये. ओके. त्यानंतर लीफ एरिया. Reduction in a photosynthesis due to the moisture stress is mainly by reduction in a leaf area than by the photosynthetic rate. Okay. तर जे फोटोसिंथेसिस मध्ये रिडक्शन होतं ते मॉइश्चर स्ट्रेसच्यामुळे होतं तर होतच, ते कमी होतं. पण मॉइश्चर स्ट्रेस भेटल्यामुळं पान जे आकसून येतं, जे पान रोलिंग होतं, त्याच्यामुळं इट विल अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस. Decreasing the tissue water potential by only 0.1 megapascal or less result in a perceptible decrease in a cellular growth, while photosynthetic rate is affected at only 1.6 megapascal. म्हणजे 0.1 चा जर आलं लेस तर सेल्युलर ग्रोथ म्हणजे झाडाची जी वाढ आहे सेलची ती अफेक्ट होते, आणि 1.6 मेगापास्कल वर जर स्ट्रेस गेला ओके तर फोटोसिंथेटिक रेट अफेक्ट होतो. The reduction in a functional leaf area may be due to the breakdown of the chlorophyll. Reduction in a leaf expansion, tillering, branching, increases in leaf sensation is moisture stress in a plant. आता साधं गणित आहे. स्ट्रेस भेटला की झाडाची पानाची संख्या कमी होणार, पानाची साईज कमी होणार, रोलिंग होणार, क्लोरोफिलचं प्रमाण कमी होणार, ओके, एक्सपान्शन कमी होणार, टिलरिंग बिलरिंग सगळं अफेक्ट करणार. साधं गणित आहे, त्यात काय जास्त सांगण्यासारखी गोष्ट नाही. ओके, ठीक आहे. त्यानंतर फक्त सेन्सिटिव्हिटी, सेन्सेस म्हणजे काय, पानाची सेन्सिटिव्हिटी जास्त वाढते. द इलॉंगेशन रेट ऑफ एक्सपांडिंग लीफ आर मोर रिड्युस्ड ड्यू टू द मॉइश्चर स्ट्रेस दॅन द नेट फोटोसिंथेसिस. ओके, ठीक आहे. तर जे एक्सपान्शन आहे रेट म्हणजे वाढण्याची वेळ ऑफ एक्सपांडिंग लीफ आर मोर रिड्युस्ड, म्हणजे जी नवीन पानं तयार होणार आहेत झाडावर, तुम्हाला सगळ्याला माहिती आहे झाडावर नवीन पानं तयार होतात, जुनी पानं मरतात आणि गळून पडतात, तर तो जो रेट आहे न्यू डेव्हलपमेंट ऑफ न्यू लीफ तो कमी होतो. ओके, किंवा रिड्यूस होतो. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे असिमिलेटिव्ह सॅच्युरेशन. ओके, assimilates or saturation. The translocation of assimilate is affected by the water stream. Due to the assimilate saturation, photosynthesis is reduced. Between the two processes, translocation of photosynthetic and photosynthetic translocation is more reduced due to the moisture stress than the net photosynthesis. So what happens? There are some chemicals, there are some hormones, okay, there are some amino acids are developed into the plant leaf. So it will affecting the normal growth and development of the plant as well as photosynthesis processes. Okay, ठीक है. So this is known as assimilative saturation. Then next point is free radical. Drought stress induced the oxidative damage
due to the release of free radical. The activity of superoxide diamosate and catalyze increases the response to the stress. Okay, म्हणजे मॉइश्चर स्ट्रेस दिसून आला की झाडाच्या आतमध्ये बॉडीमध्ये फ्री रॅडिकल्स तयार होतात वेगवेगळ्या प्रकारचे. ओके, रॅडिकल म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही, एक जसं आपलं नायट्रोजन, फॉस्फरस, कॅल्शियम, पोटॅश असे जसे न्यूट्रिएंट असतात तशाच प्रकारचे एक रॅडिकल असतं आणि ते रॅडिकल रिलीज होतं, फ्री रॅडिकल रिलीज होतं. ओके, ठीक आहे. आणि ते प्लांटचे नॉर्मल ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट किंवा फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस वर थोडस इम्पॅक्ट दाखवतो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द रेस्पिरेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द रेस्पिरेशन. द रेस्पिरेशन इन्क्रीज विथ mild stress. However, as the water deficit becomes severe, it will decreases. म्हणजे रेस्पिरेशन काय आहे, सुरुवातीला स्ट्रेस भेटला की वाढतं आणि पुन्हा काही वेळानंतर किंवा काही दिवसानंतर पुन्हा नॉर्मल वर येतं आणि पुन्हा कमी होऊन जातं. इन अ वीट द कार्बन डायऑक्साइड आउटपुट इज मोर इन रॅडिली स्ट्रेस्ड अर्लियर स्ट्रेस्ड स्टेजेस ऑफ ड्रॉट बिफोर दे आर measurable change in water content. More severe drought lower the water content and the respiration. Okay, तर लक्षात ठेवा, जस जसं दुष्काळाची तीव्रता वाढते तस तसं वॉटर कंटेंट आता नाहीच म्हणलं ऍब्सॉर्ब कुठनं करणार. ओके, जर सॉइल मध्ये पाणीच नाही तर ऍब्सॉर्ब कुठनं करणार, करू शकत नाही, त्यामुळे ऑटोमॅटिकली कमी होतं आणि ट्रान्सपिरेशन सुरुवातीला वाढतं पण पुन्हा काय होतं, ट्रान्सपिरेशन सुद्धा किंवा रेस्पिरेशन सुद्धा पुन्हा स्टेबल होतं. ओके, then anatomical changes. Periodical water stress lead to the anatomical changes like decrease in the size of the cell and intercellular space, thickener of the cell wall and greater the development of the mechanical tissues. So in anatomical changes, decrease in the size of the cell, intercellular space, thickening of the cell wall, म्हणजे झाडाचे पाण्याची संख्या कमी होते, झाडामध्ये टोमॅटोची संख्या कमी व्हायला चालू होते. ओके, टोमॅटो फक्त सकाळी चालू होतो किंवा संध्याकाळी चालू होतो, दुपारी चालू होत नाहीये. ओके, पुन्हा पानाची जी जाडी आहे ती वाढते. टू रिड्यूस द ट्रान्सपिरेशन रेट द नंबर ऑफ स्टोमॅटा इज फिक्स्ड फॉर नो नंबर ऑफ इपिडर्मल सेल बट द साइज ऑफ सेल इज रिड्यूस्ड विदाउट रिड्युसिंग द नंबर ऑफ स्टोमॅटा पर युनिट नंबर ऑफ सेल. आता स्टोमॅटा जो आहे त्याची जी साईज किंवा त्याचा नंबर आहे तो इपिडर्मल सेलशी कनेक्टेड असतो. ओके, ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये जो चढ उतार होतो वर किंवा खाली त्याच्या पद्धतीनं स्टोमॅटोचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग होते. ओके, देअरफॉर स्टोमॅटा पर युनिट लीफ एरिया टेंड्स टू इन्क्रीज अंडर मॉइश्चर स्ट्रेस. ओके, ठीक आहे. आणि त्यामुळे मॉइश्चर स्ट्रेस असताना ओके नंबर ऑफ स्टोमॅटो जे आहेत ते वाढत राहतात. ओके, देन मेटाबॉलिक रिएक्शन्स. Almost all the metabolic reactions are affected by the water deficit. Severe water deficit causes a decrease in enzymatic activity. Okay, so because of the moisture strain, the plant enzymes which are developed inside the plant for their growth and development, it will be affected. Okay, however, these effects are severe. The amount of enzyme involved in hydrolysis, rename or increase resulting in the breakdown of the starch and protein, while peroxide activities also decreases. Okay, so here they have given the example of different types of hormones or chemical which will be benefited to the farmers. Okay, accumulation of sugar and amino acid takes place under the moisture stress condition. Okay, तर moisture stress असेल तर घरचे जी लोक आहेत, आई वडील असेल कोणी असेल, ते जास्त साखरेचा किंवा तेलाचा स्टॉक करून ठेवतात. Clean and amino acid accumulates whenever there is a moisture stress. It is the accumulation is more in the larger stages of the plant and considered as a good indicator of moisture stress. Okay, the proline हे जे आहे हार्मोन amino acid accumulate the whenever there is a moisture stress, it is accumulation is more in the later stage of the plant and result in considerable or good indicator of moisture stress. तर प्रोलाइन जर सिक्रेशन असेल तेव्हा तुम्हाला कळू शकतं की ह्याला moisture stress आहे का नाही. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे हार्मोनल रिलेशनशिप. Consequences of the water deficit, hormonal balance is altered. The activity of growth promoting hormone like cytokinin, gibberellin acid, indole acetic acid,
decreases and the growth of regulating hormone like abscisic acid, ethylene acid, beating are increases. Okay, so ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोनचं प्रमाण कमी होतं स्ट्रेस मध्ये, पण ग्रोथ रेग्युलेटिंग हार्मोनचं प्रमाण वाढतं. द ट्रान्सलोकेशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन इज or will also reduced by the moisture stress. Abscisic acid content is inversely related to the leaf water potential. Abscisic acid जे आहे ते leaf water potential ला इनवर्सली म्हणजे उलट रिलेशन आहे. Abscisic acid act as a water deficit sensor to minimize the loss of water potential. Okay, it covers stomata and thus reduces the water stress when there is a moisture shortage. Okay, and ethylene production indicated by the moisture stress is considered by the cause of leaf and fruit. तर एखाद्या झाडाला moisture stress झालेला आहे का नाही किंवा तो किती सिरियस आहे किंवा सिव्हिअर आहे हे आपल्याला कसं कळतं, तर बीटीन नावाचं एक हार्मोन आहे, त्या हार्मोन वरनं इफ यू आर एनालायझिंग दॅट फ्रूट and if it is found that it will having a rich source of BT, then it is considered that plant is at the moisture stress condition. Okay, then ऐकू येते का? हॅलो हॅलो, ऐकू येते का पोरांनो? चॅट मध्ये मेसेज टाईप करा मला. हॅलो, ऐकू येते का मुलांनो? ओके, आता इथनं पुढं स्क्रीन दिसणार नाहीये कारण की लाईट गेल्यामुळे लॅपटॉप बंद पडलाय. मी तुम्हाला शिकवतो, फक्त एक 2-3 स्लाइड आपल्या राहिलेल्या आहेत. ठीक आहे, तर त्या मी तुम्हाला शिकवतो, फक्त स्क्रीन दिसणार नाहीये. ओके, ठीक आहे, तर स्क्रीन व्हिजिबिलिटी जाणार आहे. तर मी तुम्हाला सांगतो हार्मोनल रिलेशनशिप्स असतील किंवा काय असेल तर प्रोलाइन आणि बीटीन हे जर दोन हार्मोन ची जर संख्या तुम्हाला त्याच्यामध्ये जर जास्त दिसली कशामध्ये त्या प्लांट मध्ये, ओके, तर असं समजून घ्यायचं की प्लांट हे मॉइश्चर स्ट्रेस आहे, प्लांटला मोठ्या प्रमाणामध्ये मॉइश्चर स्ट्रेस डेव्हलप झालेला आहे. दॅट्स वाय इट विल हॅव्हिंग अ प्रॉब्लेम. ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर protoplasmic dehydration, as the tissue become desiccated, protoplasm become increasingly dense and its viscosity gradually increases. When the dehydration is severe, it will become rigid and bitter. Okay, आता ह्याच्यामध्ये दुसरा पॉइंट काय आहे, ज्या वेळेस झाडाचं किंवा पानाचं ज्या वेळेस साईज मोठी असते, पानाची साईज वाढत जाते. लक्षामध्ये कशामुळे वाढत जाते, तर पानाची साईज जेवढी वाढेल तेवढं पान जे आहे थिकनेस जेवढा वाढेल तेवढं ट्रान्सपिरेशन कमी होईल. त्यामुळे पानाची जी लीफची जी थिकनेस आहे ते वाढत जाते डिहायड्रेशन मध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे मेम्ब्रेन ब्रेकडाऊन. ओके, हायड्रोलिसिस इज अ ब्रेकडाऊन ऑफ द कंपाऊंड इन रिएक्शन विथ द वॉटर व्हाईल पेरोडॉक्साइड ऑक्साइड कंपाऊंड विथ द हायड्रोजन पेंटॉक्साइड. ओके, म्हणजे हायड्रोलिसिस म्हणजे काय, हायड्रोलिसिस म्हणजे काय, आतमधलं जे पाणी आहे ते ब्रेकडाऊन होतं, ब्रेकडाऊन म्हणजे तुटतं दोन मध्ये, H2O ब्रेकडाऊन होत राहतो आणि वेगवेगळे मॉलिक्युल आतमध्ये तयार व्हायला चालू होतात. म्हणजे जे तुमचं मेम्ब्रेन आहे, आता आपलं स्किन जी आहे शरीराची ती आपलं मेम्ब्रेन झाली, तर पानाच्या लीफ आतमधलं सेल वॉल हे तुटतं आणि ब्रेकडाऊन व्हायला चालू होतं. ओके, द मेम्ब्रेन आर द मेन टार्गेट ऑफ द ड्रॉट अँड देअर इज अ ग्रोथ एव्हिडन्स फॉर द इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड इन अ प्लांट अडॅप्टेशन टू द ड्रॉट स्ट्रेस. The biosynthesis of glycolipids or microgalaxoids, which are the main component of the chloroplast, envelop the membrane breakdown. Okay, तर आणि तर प्लांट मध्ये जे ग्लायकोलिपिड्स असतात ते मॉइश्चर स्ट्रेस मुळे ब्रेकडाऊन होतात आणि ब्रेकडाऊन झाल्यामुळं, ओके, ते ब्रेकडाऊन झाल्यामुळं झाड आता साहजिकच आहे
क्लोरोफिल असेल किंवा मेम्ब्रेन ब्रेकडाऊन व्हायला लागलं, सेल वॉल फुटायला लागलाय, तर सेल्स बाहेर पडायला लागले लीफमधनं, मग झाडाचं पान पिवळं पडणार, मरणार, सुकणार, ह्या गोष्टी होतच राहतात. ओके, आणि होणारच आहेत, ह्याला आता काय कुणीच काय करू शकत नाहीये. त्याच्यानंतर येतं न्यूट्रिशन. ओके, सो मॉइश्चर स्ट्रेस अफेक्ट द fixation and uptake and assimilation of the nitrogen fixation by leguminous plant, okay, is reduced by the moisture stress due to the reduction in the leg hemoglobin in the nodules, specific nodule activity and the number of nodule. Okay, तर जसं जसं मॉइश्चर स्ट्रेस लागेल तसं तसं जे पल्सेस आहेत आपले ग्रीन ग्राम, ब्लॅक ग्राम, सोयाबीन, त्याच्यामध्ये जे गाठी तयार होतात मुळावर, जे ऍटमॉस्फेरिक नायट्रोजन फिक्स करतात, त्याची संख्या कमी होते. ओके, कारण की लेग हिमोग्लोबिन ज्याच्यामुळे ऍटमॉस्फेरिक नायट्रोजन फिक्स होतो, लेग हिमोग्लोबिन नाव लक्षात ठेवा, तर त्याची साईज पण कमी होते आणि नंबर्स पण कमी होतात. देर इज अ निगेटिव्ह कोरिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक नोडल ऍक्टिव्हिटी and stomatal resistance. The nitrogenous activity in the nodules which indicate the specific nodal activity is less in a stressed plant compared to those which are in irrigated plant. आता साहजिकच आहे, ज्या ठिकाणी इरिगेशन आहे, पाणी आहे, तिथं नोड्यूलची संख्या वाढणार, मुळावर गाठी तयार होणार, भरपूर प्रमाणामधला ऍटमॉस्फिअर मधला नायट्रोजन फिक्स होणार, आणि जिथं नायट्रोजनचं कमतरता आहे, ओके, जिथं पाण्याची कमतरता आहे, तिथं मुळावर गाठी कमी तयार होणार, नोड्युलेशन कमी होणार, त्यामुळे प्लांटला नायट्रोजन कमी भेटणार. ओके, इन ऍडिशन द ड्राय वेट ऑफ द नोड्यूल इज सिग्निफिकंटली लेस इन अ मॉइश्चर स्ट्रेस्ड प्लांट. मॉइश्चर स्ट्रेस ऑल्सो डिके द नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्युमिनस क्रॉप, बट द नंबर ऑफ बॅक्टेरॉइड्स कंटेनिंग द सेल आर नॉट अफेक्टेड. फक्त एक चांगली गोष्ट आहे की आतमधलं जे बॅक्टेरॉइड्स आहेत त्याची संख्या कमी होत नाही, फक्त नोड्यूलची संख्या कमी होते आणि नोड्यूलची साईज कमी होते. ओके, न्यूट्रिएंट अपटेक is the product of nutrient contain and dry matter production. आता NPK कंटेन जे आहे आपलं, जे लागतं आपल्याला, त्याच्यावर कसा इम्पॅक्ट येतो ते तुम्हाला मी सांगते. मॉइश्चर स्ट्रेस may or may not reduces the nutrient contain but reduces the dry matter production considerably. म्हणजे मॉइश्चर स्ट्रेस मुळे न्यूट्रिएंट ऍब्सॉर्प्शन वर तसा फरक जास्त पडत नाही, पण आता as you know that the nutrient which are present in the soil, it is dissolved into the water and after that plant root will be absorbed. त्याच्यामुळे मॉइश्चर स्ट्रेस झाला आणि झाडाला जर पाणी जर भेटत नसेल तर त्यातनं न्यूट्रिएंट तरी कसे भेटणार, कारण की न्यूट्रिएंट पाण्यामध्ये विरघळतात. त्यामुळे डायरेक्टली नाही म्हणलं तर इनडायरेक्टली अफेक्ट होतच. सो ऍज अ रिझल्ट न्यूट्रिएंट अपटेक इज रिड्युस्ड. न्यूट्रिएंट अपटेक जे आहे ते रिड्यूस होतं. ओके, ठीक आहे. देअर इज अ कन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ एव्हिडन्स टू शो दॅट NPK uptake is reduced by the moisture stress. Okay, and the transpiration rate is highly correlated even under the mild moisture stress condition. Nitrogen assimilation is also affected by the moisture stress, mainly due to the reduction in a nitrate reductase activity. Nitrogen deficiency increases stomatal resistance. म्हणजे नायट्रोजनचं जे असिम्युलेशन आहे, नायट्रोजनचं जे ऍब्सॉर्प्शन आहे, ते नायट्रेट रिडक्शन ऍक्टिव्हिटी ज्या होतात सॉइल मध्ये ऍज वेल एज प्लांट मध्ये, त्या दोन्ही कमी होतात. त्यामुळे प्लांटला नायट्रोजनची डिफिशियन्सी लागते किंवा जाणवते. ओके, त्यामुळे नायट्रोजनची डिफिशियन्सी तर 100% होते. ओके, नायट्रोजन डिफिशियन्सी इन्क्रीजेस द स्टोमॅटल रेजिस्टन्स. आणि झाडाला नायट्रोजन कमी भेटला की झाडाचा जो स्टोमॅटा आहे त्याला पण स्ट्रेस येतो आणि स्टोमॅटा पण कमी ओपन होतो. म्हणजे आधीच मॉइश्चर कमी आहे त्यामुळे स्टोमॅटा कमी ओपन होतोय, पण नायट्रोजन कमी भेटायला लागला की अजून स्टोमॅटा कमी ओपन होतोय. ओके, ठीक आहे. Then next point is phosphorus deficiency increases the sensitivity of the mostly rescinded expanded leaf to the moisture stress and stomata close while there is a still sufficient turgidity in mesophyll cell. म्हणजे स्ट्रेस असेल तर फॉस्फरसची जर स्ट्रेस भेटला, आता झाडाला सॉइल मध्ये पाणी नाहीये त्यामुळे झाड नायट्रोजन पण ऍब्सॉर्ब करू शकत नाही, फॉस्फरस पण करू शकत नाही. फॉस्फरस कमी बसायला लागला किंवा नायट्रोजन कमी बसायला लागला की झाडाची ग्रोथ पण कमी होते, झाडाचं एक्सपान्शन पण कमी होतं आणि झाडाची कंडक्टिव्हिटी पण कमी होते आणि त्यामुळे सुद्धा झाडाची ग्रोथ किंवा डेव्हलपमेंट कमी होते. लक्षामध्ये म्हणजे बघा, एका गोष्टीचं रिलेशन किती ठिकाणी लागतंय. पाणी कमी पडायला लागलं, स्टोमॅटो क्लोज व्हायला लागला, स्टोमॅटो क्लोज व्हायला लागला, CO2 पाण्याला भेटेना, CO2 पाण्याला भेटेना, फोटोसिंथेसिस कमी व्हायला लागला. हे एकामेकाला रिलेशन आहे.
झाडाला पाणी कमी भेटायला लागलं, झाड फॉस्फरस, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, न्यूट्रिएंट ऍब्सॉर्ब करू शकत नाही. न्यूट्रिएंट ऍब्सॉर्ब करू शकत नाही, न्यूट्रिएंटची डिफिशियन्सी लागायला लागली, पुन्हा स्टोमॅटा ओपनिंग कमी होणार, झाडाची पानं सुकायला लागणार, झाडाची पानं आकसून येणार. म्हणजे एक पाणी झाडाचं फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करते, झाडाचं रेस्पिरेशन अफेक्ट करते, झाडाचं ग्रोथ अफेक्ट करते, झाडाचे डेव्हलपमेंट अफेक्ट करते, झाडाचं न्यूट्रिशनल किंवा ऍब्सॉर्प्शन अफेक्ट करते. सगळ्याच ठिकाणी फटका बसतो. त्यामुळे असं नाही की बाबा पाणी कमी पडलं म्हणून झाडाची ग्रोथ अफेक्ट होणार आहे. त्याचं न्यूट्रिशनल अफेक्ट होणार आहे, त्याची ग्रोथ अफेक्ट होणार आहे, त्याची डेव्हलपमेंट अफेक्ट होणार आहे. सो एव्हरीथिंग विल बी अफेक्टेड. आणि सगळ्याच बाबी आणि सगळ्याच गोष्टी ह्या ज्या आहेत ह्या अफेक्ट होणारच आहेत. लक्षामध्ये ठीक आहे. तर ह्या ज्या बाबी किंवा ह्या ज्या गोष्टी आहेत इट विल बी अफेक्टेड इच अँड एव्हरी टाइम ओके बाय द प्लांट. त्याचा अजून एक शेवटचे 2 पॉइंट आहेत, ते झाल्यानंतर आपलं लेक्चर संपेल. आहे अजून लेक्चर संपेल एक 10-15 मिनिटं. ओके. तर ग्रोथ जनरली द ऑर्गन ग्रोईंग मोस्ट रॅपिडली ऍट द टाइम ऑफ स्ट्रेस is the one of the most affected. The expansion of cell and cell division are reduced due to the moisture stress, resulting in a decrease in the growth of the leaf, stem and the fruit. Okay. आता साहजिकच आहे, पाणी कमी पडलं की झाडाची फळं सुकतात किंवा झाडाची फळं जास्त डेव्हलप होत नाहीत. झाड जर फुलोर यायला लागलं असेल तर फुलं गळून पडतात. ह्या सगळ्या गोष्टी कॉमन आहेत. सगळ्या तुम्हाला पण माहिती आहे. ह्याच्या आधी पण तुम्ही इरिगेशन मध्ये पण मी सांगितलेलं होतं की पाणी कमी पडलं की झाडाचं जर्मिनेशन अफेक्ट होतं, झाडाची पानाची संख्या अफेक्ट होते, पानं सुकून जातात, आकसून जातात, गळून पडतात, झाडाची मुळं डेव्हलप होत नाहीयेत. सो ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग ऑन द ग्रोथ. The drought stress during the seed development resulting in a reduction in the germination of soybean seed. There and the irrigation can be used to overcome this effect. तुम्हाला जर इरिगेशनची सोय नसेल तर तुमच्या झाडाची पानाची साईज, फ्लावर ड्रॉपिंग होणे किंवा फ्रूट डेव्हलपमेंट सगळंच अफेक्ट करतं. रिडिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटर विदिन द प्लांट कुड मायटिगेट द ड्रॉट स्ट्रेस ऑफ द रूट इन अ झोन ऑफ लो सॉइल मॉइश्चर. ओके. तर सॉइल मॉइश्चर कमी झालं की झाडामध्ये जे पाणी कुठं कुठं शिल्लक असेल ते रिडिस्ट्रीब्यूट होतं, म्हणजे एकामेकाला एक्सचेंज केलं जातं, तुम्ही असं म्हणू शकता. ओके. टू मायटिगेट द स्ट्रेस. म्हणजे समजा झाडाच्या पानामध्ये थोडंसं पाणी शिल्लक आहे आणि मुळं सुकायला लागलेली आहे, तर पानाकडून मुळाकडे पाणी थोडंसं डायव्हर्ट केलं जातं. सो इट विल बी हॅव्हिंग रूट शुड नॉट ड्राय. म्हणजे झाड रिडिस्ट्रीब्यूट करतं, जेवढं शक्य आहे तेवढं वाचवण्याचा प्रयत्न करतं आणि वापरण्याचा व्यवस्थित प्रयत्न करतं. प्लांट इंटरनल रिडिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटर फ्रॉम रिजन ऑफ हाय सॉइल मॉइश्चर टू द रूट इन अ ड्राय रिजन ऑकर ड्युरिंग द पिरियड ऑफ लो इव्हॅपोरेटिव्ह डिमांड. पण एक कधी होतं, शक्यतो संध्याकाळच्या वेळेस किंवा रात्रीच्या वेळेस हे रिडिस्ट्रीब्युशन होते. प्लांट सब्जेक्टेड टू द वॉटर डिफिसिट लोअर द वॉटर कंटेन अँड वॉटर पोटेन्शियल of their tissues, the stop the canopy growth, but not the photosynthetic activity and transpiration. These allow a continuous production of assimilate as well as their accumulation in various plant parts. Osmotic adjustment due to the accumulation of carbohydrate, proline and other oxalate is a key role in maintaining the leaf fragility and leaf activity. आता इथे शेवटचा एक महत्वाचा पॉइंट आहे की झाडाला जरी पाणी कमी पडायला लागलं तरी झाडाचं फोटोसिंथेसिस जरी कमी होत असेल, 100% पूर्ण बंद होत नाही, कमी व्हायला चालू जरी झालं तरी सुद्धा झाडामध्ये जेवढं फूड आहे, जेवढं अन्न आहे ते व्यवस्थित कमीत कमी वापरून प्लांट विल सर्वाइव्ह. झाड जेवढं शक्य आहे तेवढं जास्त दिवस जगण्याचा प्रयत्न करतं किंवा सर्वाइव्ह राहण्याचा प्रयत्न करतं, जरी झाडाची पानं आकसायला लागली असतील, सुकायला लागली असतील तरी सुद्धा. आणि झाड काय करतं, पहिल्यांदा जुनी पानांना आकसून देतं किंवा जुन्या पानांना मरून देतं. म्हणजे जुनी पानं फोटोसिंथेसिस जास्त करत नाहीत, नवी पानं फोटोसिंथेसिस जास्त करतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे डेव्हलपमेंट. इन जनरल moisture stress delay the maturity. However, the development response of the plant to the moisture stress depending on the stage of occurrence of the stage. Jar plant is a general rule, if the stress occur before flowering, the duration of crop is increasing. जर झाडाला पाणी फ्लावरिंगच्या अगोदर जर कमी पडायला लागलं तर झाडाची लाईफ म्हणजे ड्युरेशन आहे ना ते वाढतं. आणि झाडाला जर पाणी फ्लावरिंग नंतर समजा फ्लावर लागले आणि मॉइश्चर स्ट्रेस झाला किंवा पाणी कमी पडायला लागलं तर झाड त्याची जी मॅच्युरिटी आहे ते अलीकडे आणतं किंवा लवकर आणतं. त्यामागे उद्देश किंवा ऑब्जेक्टिव्ह काय असतो, व्हॉट एव्हर द फ्लावर्स इट शुड बी गो इन टू द ग्रेन.
म्हणजे जेवढे थोडेफार फ्लावर झाडाला आहेत त्याचं ग्रेन मध्ये लवकरात लवकर जाऊन थोडस इल्ड किंवा उत्पादन मिळावं किंवा आपण सर्वायवर राहावं हा ऑब्जेक्टिव्ह असतोय. लक्षामध्ये मग लक्षात ठेवा, फ्लावरिंगच्या अगोदर जर स्ट्रेस आला तर झाडाची लाईफ वाढते, फ्लावरिंग डिले होतं, मॅच्युरिटी डिले होती. फ्लावरिंग नंतर जर मॉइश्चर स्ट्रेस आला तर झाडाची लाईफ शॉर्ट होते. ओके, लवकरात लवकर झाड मॅच्युअर होते. ओके, त्याच्यानंतर रिप्रोडक्शन आणि ग्रेन ग्रोथ. ओके, सो मॉइश्चर रिग्यूम्स. ओके, moisture regimes during the flowering and grain development determine the number of fruit, individual grain weight respectively. During the ripening, which involve dehydration and certain biochemical processes, moisture regimes has a very little impact on the yield. म्हणजे एक लक्षात ठेवा, ज्यावेळी झाडाला फळं लागलेली आहेत आणि फुल वाढलेली आहेत बऱ्यापैकी, आणि त्यानंतर जर मॉइश्चर स्ट्रेस झाला तर फळाची साईज काही एवढी कमी होत नाही किंवा फळांना काही एवढा प्रॉब्लेम येत नाही. पण फुलकळी लागली असेल, फळ जस्ट लागायला लागलेली असतील, त्यावेळी जर मॉइश्चर स्ट्रेस लागला तर फुलकळी गळून पडणे किंवा फळं गळून पडणे असं दिसून येतं. ऍज अ पॅनिकल इज अ ऑर्गन दॅट ग्रो मोस्ट रॅपिडली, इट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द स्ट्रेस ड्यू टू द रिडक्शन इन सेल एक्सपान्शन. Anthesis is another important moisture sensitive stage. At the moisture stress at this stage causing drying of pollen or loss of the viability of pollens. Okay, तर मी तुम्हाला तेच सांगितलेलं आहे, फ्लावरिंगच्या अगोदर जर मॉइश्चर स्ट्रेस लागला किंवा झाडाला पाणी कमी पडलं तर फ्लावर इनफर्टाईल राहणे, त्याचे पोलन इनफर्टाईल राहणे किंवा पोलन गळून पडणे, ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या सगळ्या दिसून येतात. लक्षामध्ये, ठीक आहे. ओके, त्याच्यानंतर समजा फ्लावरिंग झालं आणि अतिशय जबरदस्त मॉइश्चर स्ट्रेस लागला, बिलकुलच पाणी नाहीये, तर शेंगा लागलेल्या आहेत पण पॉड अबॉर्शन, शेंगा गळून पडणे किंवा शेंगाची साईज लहान राहणे किंवा जी पॉड आहे ती व्यवस्थित डेव्हलप न होणे किंवा त्याच्यामध्ये एम्ब्रिओ डेव्हलप न होणे, ह्या ज्या थिंग्स आहेत किंवा ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या दिसून येतात. ओके, बऱ्याच क्रॉप मध्ये, म्हणजे एक्झाम्पल आहे सोयाबीन असेल किंवा बाकीचे कोणते अजून असतील की ज्यामध्ये पॉड अबॉर्शन म्हणजे पॉड्स डेव्हलप होतं, पण ते जर सीड तुम्ही सॉइल मध्ये लावलं इट विल नॉट जर्मिनेट, त्याचं एम्ब्रिओ किंवा त्याच्यामध्ये जे रॅडिकल प्युमियल असते ते व्यवस्थित डेव्हलप झालेलं नसते. ओके, ठीक आहे. Drought decreases the photosynthetic rate and water potential in a leaf, flower and pod. Drought decreases the leaf sucrose and starch concentration but increases the hexose. Hexose म्हणजे ग्लुकोज फ्रुक्टोज कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, तर ड्रॉट स्ट्रेस मध्ये शुक्रोजचं किंवा स्टार्चचं कन्व्हर्जन होऊन ग्लुकोज मध्ये तयार होतं, जेणेकरून प्लांट जास्त वेळ सर्व्हाइव्ह राहावं, बिकॉज ग्लुकोज इज अ इन्स्टंट सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, द लो अवेलेबिलिटी ऑफ करंट and reserve photosynthesis in leaf coupled with the impairing the ability to utilize the incoming sucrose by the pod, resulting in a decreased carbohydrate flux from the leaf to the pod, together with decreases the hexose or sucrose ratio in the pod are the potential factor contributing the pod abortion and drought stress in soybean. म्हणजे झाड जे आहे स्वतःमधले जे कार्बोहायड्रेट्स असतात, ओके, किंवा शुक्रोज असतं, ते रिझर्व्ह फूड असते, साठवलेलं फूड, त्याच्यामध्ये चेंज करतं आणि त्याच्यामध्ये प्रक्रिया करून त्याचं ग्लुकोज तयार करतं, जेणेकरून पॉड डेव्हलप तरी व्हावं किंवा झाड जगावं तरी, सर्वाइव्ह तरी राहावं. ओके, त्याचा प्रयत्न करतं. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय माहिती का, समजा एखाद्या माणसानं उपोषण केलेलं आहे जास्त दिवस, ओके, तर त्याला खायला मिळालेलं नाही 5, 6, 7, 8, 10 दिवस, लगेच माणूस मरतो का? त्याच्या शरीरामध्ये जी चरबी असते, ओके, तो ज्या शरीरामध्ये जी चरबी असते ती चरबी वितळते आणि त्याचं ग्लुकोज तयार होतं आणि माणूस काही दिवस सर्वाइव्ह राहतो, लगेच माणसाची डेथ होत नाही किंवा डेथ कॉज होत नाही. लक्षामध्ये, ठीक आहे. सो these things are happens in the processes. Okay, त्यानंतर शेवटचा पॉइंट आहे yield. The effect of water stress on the yield depend largely on the what the proportion of total diameter produced, okay, as useful material to be harvested. When the yield consists of mostly aerial plant like forage crop, tobacco, affecting a moisture stress, okay, on the total growth. म्हणजे yield म्हणजे आता yield मध्ये दोन प्रकार आहेत. yield मध्ये एक काय आहे की तुमच्याकडं तुमचं उत्पादनाचा पॉइंट काय आहे, समजा तुम्ही चाऱ्याची पिकं लावलेली आहे, ती मका लावली चाऱ्यासाठी आणि मॉइश्चर स्ट्रेस झाला, ओके, मका लावली चाऱ्यासाठी आणि मॉइश्चर स्ट्रेस झाला, मॉइश्चर स्ट्रेस झाला रे झाला की काय होणार आहे, मक्याची पानं सुकणार आणि मक्याचं जे आपल्याला मका चाऱ्यासाठी पाहिजे, मग मका जर सुकली आणि मक्याची वाढच नाही झाली तर आपल्या उत्पादनामध्ये खूप नुकसान होणार. त्यामुळे 100% एक लक्षात ठेवा, yield जे असते, ओके,
इल्ड जी असते ती मॉइश्चर स्ट्रेसनं 100% अफेक्ट होते. समजा तुम्ही बटाटा लावलाय, हळद लावली, आलं लावलंय किंवा कापूस किंवा ऊस काय पण लावलेलं आहे आणि मॉइश्चर स्ट्रेस लागला तर ऊसाची कांडी लहान राहणे, ऊसाची उंची कमी राहणे, बटाट्याची साईज कमी राहणे, ह्या सगळ्या गोष्टी दिसतात. त्यामुळे 100% इल्डवर 1% इम्पॅक्ट हा येणारच. कमी येईल, जास्त येईल, पण येणारच. किंवा समजा ज्वारीचं कणीस आहे किंवा मक्याचं कणीस आहे, त्याची साईज लहान राहणे, ग्रेनची साईज लहान राहणे किंवा ग्रेन सुरकुतल्या पडल्यासारखं असणे किंवा स्ट्रुलिंग होणे. सो दीज थिंग्स आर हॅपन्स अगेन अँड अगेन. ओके, तर टॉपिक आपला संपलेला आहे. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क मी. काय झालं, लाईट गेल्यामुळं कोणाला डाऊट असतील तर चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा. मी मोबाईलवर लेक्चर कंटिन्यू केलेला आहे. लॅपटॉप माझा बंद पडला, लाईट गेल्यामुळे लॅपटॉप बंद पडला, पण माझा मोबाईल कंटिन्युअसली चालू असतो लेक्चर चालू असताना. त्यामुळे जर कोणाला काही शंका असतील तर तुम्ही मला चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करून विचारू शकता. अजून एक 5-6 मिनिटं आहे आपलं लेक्चर संपायला. सो इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क मी वाईल टायपिंग इन चॅट बॉक्स. चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा आणि विचारा मला. तर लक्षात ठेवा,